بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے وقت پہلو تہی کرے جب اس کی آبرو گرائی جا رہی ہو، اس کا احترام توڑا جا رہا ہو، تو حق تعالی شان ہو اس شخص کی مدد کرنے سے ایسے وقت میں بے التفاتی فرماتے ہیں جبکہ یہ کسی مدد کرنے والے کی مدد کا خواہش مند ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے لیے شاہراہ ہے۔ ہر چیز میں اس کی کوشش ہر امتی کا فرض ہے کہ حضور کا طریقہ کیا تھا اور اس راہ پر چلنے کی حتی الوسع کوشش کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دشمنوں کی اعانت سے بھی دریغ نہ تھا۔ سینکڑوں واقعات کتب احادیث و تاریخ میں اس پر شاہد ہیں۔ خود یہی عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، جس قدر تکالیف اور اذیتی پہنچا سکتا تھا اس نے کبھی دریغ نہیں کیا۔ اسی شخص کا مقولہ اس سفر کا جس میں آیت بالا نازل ہوئی یہ ہے کہ جب ہم لوگ مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو عزت دار لوگ یعنی ہم لوگ ان ذلیلوں کو یعنی مسلمانوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود اسی سفر سے واپسی کے چند روز بعد یہ بیمار ہوا تو اپنے بیٹے سے جو بہت بڑے پکے مسلمان تھے کہا کہ تم جا کر حضور کو میرے پاس بلا لاؤ، تمہارے بلانے سے وہ ضرور آ جائیں گے۔ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باپ کی درخواست نقل کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جوتے پہن کر ساتھ ہو گئے۔ جب حضور کو اس نے دیکھا تو رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا گھبرا گیا؟ اس نے کہا، میں نے اس وقت آپ کو تنبیہ کے واسطے نہیں بلایا بلکہ اس واسطے بلایا کہ اس وقت مجھ پر رحم کریں۔ یہ کلمہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے اور ارشاد فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے غسل دینے میں آپ موجود ہوں اور اپنے ملبوس میں مجھے کفن دیں اور میرے جنازے کے ساتھ قبر تک جائیں اور میری نماز جنازہ پڑھیں۔ حضور نے ساری درخواستیں اس کی قبول فرمائی، جس پر آیت شریف وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جنازے کی نماز پڑھانے کی ممانعت فرما دی۔ یہ تھا حضور کا برتاؤ اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ، اور یہ کرم تھا ان کمینوں کے ساتھ جو کسی وقت بھی سب و شتم اور عیب تراشی میں کمی نہ کرتے تھے۔ کیا ہم لوگ بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں کہ اس جانی دشمن کی تکلیف کو دیکھ کر رحمت العالمین کی آنکھوں میں آنسو بھرائے؟ اور جتنی فرمائشیں اس نے اپنے کفر کے باوجود کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرم سے سب پوری کی۔ اپنا کرتا مبارک اتار کر اس کو کفن کے لیے مرحمت فرمایا اور بلکہ سب درخواستیں بھی پوری کی۔ وہ کفر کی وجہ سے اس کو کارآمد نہ ہو سکے، بلکہ آئندہ کے لیے اللہ تعالی شان ہی کی طرف سے اس انتہائی کرم کی ممانعت اتر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان مکے والوں کو سامان عیش دے کر ان کی آزمائش کر رکھی ہے کہ یہ ان نعمتوں میں کیا عمل کرتے ہیں، جیسا کہ ان سے پہلے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جبکہ ان باغ والوں نے آپس میں قسم کھائی اور عہد کیا کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح جا کر ہم توڑیں گے، اور ان کو ایسا پختہ یقین تھا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ پس اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا جو ایک آگ تھی یا لو، اور وہ لوگ سو رہے تھے۔ پس صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسا کٹا ہوا کھیت کے خالی زمین رہ جاتی ہے، اور بعض جگہ اس کو کاٹ کر اس جگہ آگ بھی لگا دی جاتی ہے۔ پس صبح کو سویرے وہ باغ والے ایک دوسرے کو آوازی دینے لگے کہ اگر پھل توڑنا ہے تو سویرے چلو۔ پس چلتے ہوئے آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ آج کوئی محتاج تم تک نہ آنے پائے۔ وہ اپنے خیال میں اس کے روک لینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھ کر چلے کہ سب کچھ خود ہی لے آئیں گے۔ جب وہاں پہنچ کر اس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو راستہ بھول گئے، کہیں اور پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ باغ نہیں ہے، لیکن جب کرام سے معلوم ہوا کہ یہ وہی جگہ ہے تو کہنے لگے کہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ان میں جو ایک آدمی کسی قدر نیک تھا لیکن عمل میں ان کا شریک حال تھا، کہنے لگا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ ایسی بدنیتی نہ کرو، غریبوں کو دینے سے برکت ہوتی ہے، اب اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے، یعنی توبہ استغفار کرو۔ وہ باغ والے کہنے لگے، ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔
फिर एक दूसरे को लगे मलामत इल्जाम देने लगे, जैसा कि आमतौर से आदत है कि जब कोई काम बिगड़ जाए तो हर एक दूसरे को कसूरवार बताया करता है। फिर के सब कहने लगे कि बेशक हम सब ही हद से तजावुज करने वाले थे, किसी एक पर इल्जाम नहीं है, सबकी यही सलाह थी, सब मिलकर तौबा करो, उसकी बरकत से शायद हमारा परवरदिगार हमको उससे अच्छा बाग दे दे। अब हम तौबा करते हैं। उसके बाद अल्लाह जल शानहू तंबीह के तौर पर फरमाते हैं कि इसी तरह दुनिया का अज़ाब हुआ करता है कि हम बदनीयती से चीज ही को फना कर देते हैं, और आखिरत का अज़ाब इससे भी बढ़कर है। क्या अच्छा होता कि ये लोग इस बात को जान लेते कि गरीबों से बुखल का नतीजा अच्छा नहीं है। ये बड़ी इबरत का किस्सा है जो इन आयात में जिक्र फरमाया है। जो लोग गुरबा, मसाकीन, अहले ज़रूरत को न देने के अहद पैमान करते हैं, कसमी खा खा कर वायदे करते हैं कि इन जरूरतमंदों को एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा, एक वक्त की रोटी भी न दी जाएगी, ये नालायक हरगिज़ इआनत के मुस्तहिक नहीं है, उनको देना बेकार है। वह अपने सारे माल से यूं बेक वक्त हाथ धो लेते हैं। और जो नेक दिल इस तर्ज को पसंद नहीं करते लेकिन अमल लिहाज मुलाहिदा में उनके शरीक हाल हो जाते हैं, वो भी अज़ाब के बला से निजात नहीं पाते। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी फरमाते हैं कि इन आयात में जो वाक़या गुजरा है वो हबशा के रहने वाले आदमियों का है। उनके बाप का एक बहुत बड़ा बाग था, वो उसमें से मांगने वालों को भी दिया करता था। जब उसका इंतकाल हो गया तो उसकी औलाद कहने लगी कि अब्बा जान तो बेवकूफ़ थे, सब कुछ उन लोगों पर बांट देते थे। फिर कसमी खाकर कहने लगे हम सुबह ही सारा बाग काट लाएंगे और किसी फकीर को उसमें से कुछ नहीं देंगे। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस बाग के मालिक बड़े मियाँ का दस्तूर ये था कि उसकी पैदावार में से अपना एक साल का खर्चा रखकर बाकी सब का सब अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते थे। उनकी औलाद उनको इस तरह से रोकती रहती थी मगर वो न मानते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी औलाद ने ये कोशिश की जो ऊपर जिक्र की गई कि सारा का सारा रोक लें और किसी गरीब को कुछ न दें। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये बाग यमन में था, उस जगह का नाम ज़रवान था जो यमन के मशहूर शहर सनआ से 6 मील पर था। इब्न जरीर कहते हैं कि वो अजाब उस वक्त बाग पर मुसलत हुआ जहन्नम की घाटी से एक आग निकली जो उस पर फिर गई। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यह बाग अंगूर का था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक नकल करते हैं कि अपने आप को गुनाहों से बचाते रहा करो। आदमी बाज़ गुनाह ऐसे करता है कि उसकी नहुसत से इल्म का एक हिस्सा भूल जाता है, यानी हाफिज़ा खराब हो जाता है और पढ़ा हुआ भूल जाता है। और बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से तहज्जुद को आंख नहीं खुलती, और बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उसकी आमदनी जो बिल्कुल उसके लिए खाने को तैयार होती है लेकिन जाती रहती है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत शरीफ तिलावत फरमाई फताफ अलैहा ताइफुन मिन रब्बिका, और फरमाया कि ये लोग गुनाह की वजह से अपने बाप की पैदावार से महरूम हो गए। खुद अल्लाह ताला का कुरान पाक में दूसरी जगह इरशाद है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीरिन, और जो मुसीबत तुमको पहुंचती है वो तुम्हारे ही अमाल की बदौलत पहुंचती है, और हर गुनाह पर नहीं पहुंचती बल्कि बहुत से गुनाह तो अल्लाह ताला माफ फरमाते थे। हजरत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं कि मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत शरीफ की तफसीर तुम्हें बताऊं कि अली जो कुछ भी तुम्हें पहुंचे, मर्द हो या किसी किस्म का अजाब या दुनिया की और कोई मुसीबत हो, वो अपने से हासिल की कमाई है। इस मजमून को बंदा अपने रिसाले इक़बाल में तफसीर से लिख चुका है, वहां देखा जाए। और जो शख्स का नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो निहायत ही हसरत से कहेगा क्या अच्छा होता कि मुझको मेरा नामा अमाल ही न मिलता और मुझको खबर ही न होती कि मेरा हिसाब क्या है। क्या अच्छा होता कि मौत ही सब किस्सा खत्म कर देती, क़यामत ही न आती, जो हिसाब किताब होता मेरा माल भी मेरे कुछ काम ना आया, मेरी जाह आबरू भी जाती रही। उसके लिए फरिश्तों को हुक्म होगा इसको पकड़ो और उसको तोप पहना दो, फिर जहन्नम में इसको दाखिल कर दो, फिर एक 70 गज लंबी जंजीर में इसको जकड़ दो। इसलिए कि यह शख्स अल्लाह ताला पर ईमान न रखता था और खुद तो क्या खिलाता, दूसरे आदमी को भी गरीब के खिलाने की तरगीब नहीं देता था। बस न तो आज उसका कोई यहाँ दोस्त है और न उसके लिए कोई कुछ चीज खाने को है बजर विस्लीम के, जिसको बजर बड़े गुनाहगारों के और कोई न खाएगा। विस्लीम का मशहूर तर्जमा धोवन का है, यानी जख्म वगैरह के धोने से जो पानी जमा